ओके जी, करो। चलो जी। राम राम जी, राम राम। हाँ जी अंकल, आगे पढ़ें। हाँ जी, हाँ जी, पढ़ो। हाँ जी, आज हम आत्मिक ज्ञान की आगे की कथा पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ना है पेज नंबर 3। अच्छा जी। हमारे पास आना चाहते हो तो इस रास्ते से आ सकते हो। रास्ता बता रहे हैं गुरुजी कि कौन सा रास्ता है गुरुजी के पास जाने का। हाँ जी, हाँ रास्ता बताएंगे। रास्ता रास्ते से होता है। रास्ते मैंने सच्चाई होता है। हाँ, उर्दू में, फारसी में रास्ता सच्चाई को कहते हैं। रास्ते से है रास्ता चलता है। हाँ जी। जो कुछ नहीं जानते उन्हें कहते हैं कि सुनो, और जो सुनते हैं उन्हें कहते हैं कि देखो, और जो देखते हैं उन्हें कहते हैं मिलो। मतलब ये है तीनों का कि सुनन मनन निध्यासन करना है। जो सुनते नहीं उनको कहते हैं सुनो, है जो सुनते भी हैं और मानते नहीं उनको कहते हैं मानो, और जो मानते नहीं है उनको कहते हैं मान करके अमल करने लग जाओ। ऐसी शिक्षा दी जाती है। हाँ जी। जो कुछ नहीं जानते उन्हें कहते हैं सुनो, जो सुनते हैं उन्हें कहते हैं देखो, और जो देखते हैं उन्हें कहते हैं मिलो। मगर सुनना, याद रखो, देखना, मिलना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, याद रखो। मगर याद रखो, ये बाहर का रास्ता नहीं है, ये अंदर तवज्जो ध्यान देने का रास्ता है। सुनना पहला स्थान है, देखना दूसरा स्थान है, मिलना तीसरा स्थान है। देखो ना, सुनना, देखना, मनना, ये तीनों स्थान हैं। जो तीनों स्थान को देख लेते हैं, कर लेते हैं, वो ही मजे से चलते हैं, वो ही आनंद मानते हैं। हाँ जी। सुनना पहला स्थान, देखना हाँ जी। दूसरा स्थान, मिलना तीसरा स्थान है। एक जगह सुनना, बैठने देखना, वाले पहुंच, हाँ जी, मिलना। एक जगह पहले बैठने वाले। थोड़ा थोड़ा पढ़ा करो ना, फिर मैं इसका अर्थ भी करता जाऊं साथ साथ में। थोड़ा थोड़ा सुनना, मानना। सुनना पहला स्थान, सुनना देखना पहला दूसरा स्थान है, स्थान, सुनना, देखना फिर उसको जो सुना है उसको देखना। हाँ जी। और और उसको मिलना तीसरा स्थान। उसको मिलना है, जिसको देख लिया ना उसको मिलना, मिल के बातचीत करनी। विचारों से सारा मसला हल होता है। सुख है विच विचार दे संतां शरण पिया। ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। एक जगह बैठने वाले पहुंच नहीं सकते, आप अपनी मंजिल की तरफ चलो। हाँ, रुक जाना मतलब एक जगह बैठना, मतलब एक जगह ही रुक जाने वाले कि बस ठीक है मसला हल हो गया, नहीं, मंजिल की तरफ चलना है, अमल करना पड़ना। सुनन मनन निध्यासन इसको कहते हैं। सुनना, मानना और उस अमल में लगे रहना है, ये है सारा सिलसिला। पहले सुनना सुनाना, फिर समझना समझाना, मनना मनाना, और समझ करके मिल जाना, वैसा काम करने लग जाना, वैसा अमल करने लग जाना, ये है हमारी अवस्था। हाँ जी। मंजिल की तरफ चलना क्या है? जैसे धोबी कपड़े धोता है, कपड़े की पहली मंजिल मैल की है, दूसरी पटड़ी की है, और तीसरी मुकम्मल सफाई की है। देखा ना, धोबी कपड़े धोंदा है, इसी तरह गुरु महाराज पहली पहली केड़ी है, थोड़ा थोड़ा पढ़ो ना। पहला की है? पहला हाँ जी, धोबी कपड़े पहली धोंदा है। मंजिल, कपड़े की पहली मंजिल मैल की है। हाँ, पहली है कि मैल ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, मैल किस तरह निकले, ਇੱਥੋਂ शुरू होना है। हाँ जी। दूसरी पटड़ी की है। हाँ, दूसरी है कि ਇਹਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਪਟੜੀ ਤੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਧੋਨੇ ਆ, ਧੋਬੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੋਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਲ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ तीसरी मुकम्मल सफाई की है। हाँ, तीसरी है कि ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਮੈਲ, ਹਾਲੀ ਜਾਪਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਲ ਹੈਗੀ ਏ, ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਏ, ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਮੈਲ ਹੈਗੀ ਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਤੀਸਰਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ।
तो एक ही जगह कपड़े की काया पलट गई, क्या था, हाँ, एक क्या ही हो जगह गया। ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਪੜਾ ਹੈਗਾ ਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। क्या था, क्या था और क्या हो गया, मगर है धोबी के हाथ में, इसी तरह। ਹਾਂ, हम्म, ਧੋਬੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਕਪੜਾ, ਕੀ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਲ ਜਾਪਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਲ ਸਾਨੂੰ ਚੜੀ ਹੁੰਦੀ ਦ્વੈਤਾ ਦੀ, ਦੁਬਦਾ ਦੀ, ਈਰਖਾ ਦੀ, ਦੁਰਗੁਣਾ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਸਾ ਕੈਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। मगर है धोबी के हाथ में, इसी तरह इंसान भगवान के नाम में मस्त रहे तो तीनों मंजिलें जल्दी पूरी हो जाएंगी। ਹਾਂ, ਬਸ ਕਲਯੁਗ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ, ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ, ਸੌਖਾ ਹੈ ਹਾਥ ਪਾਉ ਸੇ ਕਾਮ, ਚਿਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ ਮਨੋ ਹਰੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਰਵੇ ਔਰ ਤਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ, ਡਿਊਟੀਆਂ, ਫਰਜ਼ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਥਕਾਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਝੁਕਾਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹੀਏ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਈਏ, ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਸੰਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਪਾਪਮਈ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਪਮਈ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਸਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। मैं कहता हूँ, कोई का ख्याल छोड़कर ही भगवान का ख्याल में आप रह सकते हो। ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਔਰ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਆਸਾਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ, ਕੋਈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਤਾ ਪਹਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੈਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਸੀ, ਮਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਤੀ, ਕੈਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੰਦਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨ ਦਿੰਦਾ। ਸੋਈ ਮਤਲਬ ਈਸ਼ਵਰ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, सब में जो है ना हरी वसता ਪਿਆ ਹੈ। कैसा सिलसिला है, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲੇ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਸਾਰਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। विचार करो, जब निशान मिल जाए तो अभ्यास करो, जैसे खून दिल से मिलकर ताजा हो जाता है, इसी तरह ख्याल आत्मा को मिलकर पूर्ण शक्ति स्वरूप हो जाता है। ਖਿਆਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਤਮਾ ਵੱਲ ਹੋ ਜੇ। ਆਤਮ ਮੈਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਆਤਮ ਮੈਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ, ਆਤਮਾ ਮੈਨੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਤਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕੈਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਚ ਆਤਮਾ ਏ, ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਏ, ਇਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਆਤਮ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਭੇ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ। 10 ਕਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ, ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਰੀਰ। ਜੀਭਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਪਈ, ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕੰਨ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ, ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਤੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ, ਤੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਜਾਣੇ, ਤੂੰ ਸਭ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਤੂੰ ਸਭ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਭਗਵਾਨ। ਹਾਂਜੀ। जब निशान मिल जाए तो अभ्यास करो, जैसे खून दिल से मिलकर ताजा हो जाता है, इसी तरह ख्याल आत्मा में मिलकर पूर्ण शक्ति स्वरूप हो जाता है। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ जैसे ਦੱਸੋ ਨਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ। ਅੱਛਾ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਦਾਲ ਚਾਵਲ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। हाँ, फिर सुनाओ जैसे जरा। हाँ जी, हाँ। जैसे शरीर सोकर नई जिंदगी पा लेता है, ऐसे ही ख्याल यकसुई में पूर्ण जिंदगी आनंद पा लेता है।
ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਰਾ ਕੁ ਲੇਟਦੇ ਆ, ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੌਂਦੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੇਟਦੇ ਆ ਤੇ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕਸੂਈ ਯਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਨੇਕ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਠਾਣਾ ਵਾ ਉਹ ਨਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੈਸਟ ਮਿਲਦੀ ਏ, ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਰਾਮ ਕੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਮੇ। ਇਹ ਰਾਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਆ ਰਾਮ ਕੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਮੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਆਰਾਮ ਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਭਗਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਕੈਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਹਾਂਜੀ। क्यों देह अध्यास की कैद में जलते हो? क्यों हाँ। देह अध्यास की कैद में जलते हो? मैं हाँ, दरवाजा खोलता हूँ, जल्दी बाहर निकल आओ। ਦੇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਏ, ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਕੈਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਾ ਸਤਸੰਗ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਨੇ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਏਡਾ ਥੋੜਾ ਏ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੈ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਹੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਆਤਮ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀਟ ਪਤੰਗੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਭੋਗ ਯੂਨੀਆਂ, ਕਰਮ ਯੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਭੇ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕਉ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਓਲੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਕੈਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, चलिए। मैं दरवाजा खोलता हूँ, जल्दी बाहर निकल आओ। देखो, आपको निकालने के लिए मैं भी जेल में आया हूँ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਏ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਾਸੁਦੇਵ ਔਰ ਦੇਵਕੀ ਨੂੰ ਕੈਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਪੀ ਆ, ਨੀਚ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਕਰਮ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੈਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ, ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿੱਤਾ, ਆਪ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੰਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਆ। ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਸਰੀਰ ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਮੈਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਜੈਂਟਸ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਭਰਾ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਜੀਵ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਐਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਤਮ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਸਭੇ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ। ਦੱਸ ਕਾ ਭਾਈ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ, ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, चलिए। इसका इलाज भी करना ही पड़ेगा। ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਡਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੰਦਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਸਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸੁਣਨਾ ਸੁਣਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਮੰਨਣਾ ਮਨਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। आपको निकालने के लिए मैं जेल में आया हूँ। अब जिद ना करो, आजादी पालो। सब दुखों का करता है खुद फरामोशी। इसका हाँ, खुद। इलाज करो। हाँ, खुद फरामोशी मतलब लालच, स्वार्थ। मैं मेरी चीज खुद है। खुद मैं ते खुद ही है। हंकार जेड़ा है, मेरी चीज है, मैं वा। खुद फरामोशी है, खुद ਨੂੰ ਫਰਮਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਜੋ ਕੁਛ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੈਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਆਪਣਾ ਤਮੰਨਾ। ਕੈਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਕੈਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਰਥ, ਲਾਲਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆ ਝੂਠ ਵੱਲ ਫਰੇਬ। ਹਾਂਜੀ। इसका इलाज भी एक ही है, आत्मचिंतन।
ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ? ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਣ, ਸੁਣਨ, ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਦੇਖਣ, ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜੀਭਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੇ ਕਰਾਵੇ ਆਪੇ ਆਪ, ਮਾਨਸ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਾਥ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮੰਨ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਸੁਣਨ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਆਤਮ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਆਤਮਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪ ਸਾਰੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਰਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸੁਣਦੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। अगर इंसान अपनी असल हस्ती में स्थित रहे तो शरीर कभी भी इससे नाफरमानी नहीं कर सकता। देखा ना, बहुत ही कमाल है ये फार्मूला। हाँ, फिर पढ़ो पहली लाइन सिर्फ। अगर इंसान अपनी हाँ, असल हस्ती में स्थित रहे। हाँ, असल हस्ती विच टिकिया रवे है। देखा ना, स्थित रवे, टिक जावे अपनी असल हस्ती विच है। मन अपने में डूब जा, पाले सुराजे जिंदगी। आत्मा परमात्मा दे दर्शन करे, आत्म रूप ही समझे, अपने आप ਨੂੰ शरीर ना समझे है। शरीर तो जिਉਂਦੇ जी मर जावे। कैसा सिलसिला? मैं शरीर नहीं, शरीर ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਪਿਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੈਂ ਵਾਂ। ਬੋਲਣ, ਸੁਣਨ, ਸੁਣਾਉਣ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਵਾਂ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਰ ਨਾ ਸਮਝਾਂ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਵਾਂ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਗਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਅਮਲ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਸਾਰੀ ਖਤਮ। ਬਿਪਤਾ ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਬੇਪਤਾ। ਬੇ ਮੈਨੇ ਬਿਨਾ, ਅਲਫ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ, ਅਲਫ ਉਰਦੂ ਦਾ, ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਲਫ ਹੈ, ਏਕਾ ਹੁੰਦਾ, 1 2 3 ਗਿਣਤੀ ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਲਫ ਬੇ ਪੇ ਇਧਰ ਇਬਾਰਤ ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਅਮਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਲਫ ਹੀ ਆਏਗਾ ਪਹਿਲੇ, ਅਸਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤਦ ਵੀ ਅਮਰ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਐਲਾ ਹੀ ਆਏਗਾ ਪਹਿਲੇ, ਏਕਾ ਹੀ ਆਏਗਾ ਪਹਿਲੇ। ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਵੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਉਰਦੂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚ BA ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਨੰਬਰਾਂ ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੇ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ सिलसिला है, ज्ञान भी है। हाँ जी, चलिए। अगर इंसान अपनी असल हस्ती में स्थित रहे तो शरीर कभी भी इससे नाफरमानी नहीं कर सकता। हाँ, अगर ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਆਪਣੇ में डूब जा, पाले सौ राजे जिंदगी। ईश्वर ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੀ, ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ, ਪਤੇ ਵਾਲੀ, ਬਿਪਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਾ ਲਈਏ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਚਕਾਚੌਂਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਕਲਚੀ ਨੇ ਹੈ, ਅਸਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਕਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਨਕਲ ਖਰੀਦਦੇ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਕੈਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ? ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਣਜ ਬਿਨਸ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਅਸਲੋ ਇੱਕੋ ਧਾਤ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਤਮਾ ਹੀ ਅਸਲ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਕਲ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। हाँ जी, आज इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे कल पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ताकि जितना आराम से समझ में आए। बड़ी गहरी बुक है और बड़े ध्यान से पढ़ने वाला विचार है। ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਪੜ ਕੇ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ? ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਉਰਦੂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹੈ, ਹਰੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚਮਨ ਲਾਲ ਆਨੰਦ ਜੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਸੀ, ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਸੀ, ਹਨੂਮਾਨ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਰਮਾਇਣ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਨਰਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ਦਾ ਪਾਠ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੈਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ? ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸਾਫ਼, ਸਰੀਰ ਵੀ ਐਸਾ, ਸਤਸੰਗੀ ਸਨ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਭਜਨ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਆਪ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਭਜਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ
ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋਈ ਕਹੇ, ਆਨੰਦ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਆਤਮਾ ਵਾਂ, ਜੀਵ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਂ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵਿਪਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਵਿਧਾ ਦੁਵੈਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੁਵਿਧਾ ਸੌਖਾਪਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਆ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦਾ, ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ, ਹਰੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸਤਸੰਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਤਸੰਗ, ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ? ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਹੈ ਅੱਜ ਕੀ ਵਾਰ ਹੈ? ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰਿਓਮ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਹੋਏਗਾ, ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ, ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਹੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੁਣਾਨਾ ਵਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਅੱਜ ਕੁਛ, ਕੋਈ ਅੱਡ ਬੀਤੀ, ਕੋਈ ਜਗ ਬੀਤੀ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਭਜਨ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਭੇ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਦੱਸ ਕਰ ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਓਲਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਾਂ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਰਦਾ ਹਟਾ, ਮੋਹਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਨਵਾ। ਮੋਹਨ ਜੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ, ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਹਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ। ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੈ ਹਮ ਦੋਨੋਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ शिष्य मिले हुए हैं ਅਸੀਂ दोनों। समझ लग गया, भगवान और भगत मिले हुए हैं हम दोनों, फिर भी मिलने की तमन्ना रहती है। फिर भी निर्गुण तौर ते मिले हुए हैं, सरगुण तौर ते हर वेले ये इच्छा रहती है, मिलिए मिलिए, सुनिए सत्संग, जाइए सत्संग, आइए सत्संग, सुनिए सुनाइए, सत्संग की शिक्षा मन ते कमाइए। है अज भी हुण इत्थे सत्संग होएगा जिथे इस वेले बैठे हुए हैं। 4:30 वजे 6:30-7 वज जांदे ने। आनंद आउंदा पिया, आनंद आनंद सत कोई कहे, आनंद सतगुर ते जानिया। सतगुर ने जानकारी दिती, सारियां जाना विच इक्को जान है। जेड़ा ये मन लवे इहदा कल्याण है, जेड़ा ये मन लवे इहदा लगदा ध्यान है। इहनू कोई नुकसान नहीं, इहनू लाभ ही लाभ है। इहने लभ लीता हरि नू, पा लीता हरि नू। हर विच हरि दे दर्शन करन लग पिया, सुनन सुनान लग पिया, मनन मनान लग पिया। ਇਹ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਸਤਸੰਗ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਕੀ ਹੈ, ਨਰਕ ਤੇ ਸਵਰਗ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੋ। ਨਰਕ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਸਾਡਾ, ਹੈਰਾ ਫੇਰੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਨਰਕ ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲਾ। ਸਵਰਗ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਛੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਨ ਅਮਲੀ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਏ। ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਭੋਗ ਕੇ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗ ਕੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਿਕਸਚਰ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਸਭ ਕੁਝ ਕੈਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨਾਲ, ਤਨ ਨਾਲ, ਧਨ ਨਾਲ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਅਮਲ ਕਮਾਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਕੁਛ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਚਨਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲੀਆਂ, ਵੱਧ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਰੂਪੀ ਧਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਬੇਸਬਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਬੇਸਬਰੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਆਪੇ ਹੀ ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕਾਜ ਸੌਰਨਗੇ, ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਮੁਕਾ ਲੇਗਾ ਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹਟਾ ਲੇਗਾ, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਾ ਲੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਲੇਗਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ आगे चलिए। अरदास कर दो अंकल। अच्छा जी। तू ठाकर तुम पै अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता
हम बारक तेरे, तुमरी कृपा मैं सोगनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सगल समगरी तुमरे सूत्रधारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी। तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा वाहे गुरु। कह नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाउ न जाने मेरा वाहे गुरु। कह नानक सब तेरी वड्याई, कोई न जाने मेरा वाहे। हाँ आवाज जी बंद हो सुमन गई। जी, सुमन जी कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ जी बिल्कुल। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। हाँ जी, सुनन मदन और मनन और निध्यासन जो है, इसके बारे में मैं सुनने से मतलब बार बार हमें क्यों गुरुदेव बोलते हैं, गुरु महाराज जी देखो समझा रहे हैं ना कि जेल ਦੇ ਵਿੱਚ, जेल मतलब शरीर ਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਰ ਰੂਪੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਖੁਦ ਵੀ ਆਇਆ ਇਸ ਸ਼ਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਆਓ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਉਤਸੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਜਾਓ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਰਵਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੈਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਮਿਲੋ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਕਈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਆਨੰਦਮਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚੇਗੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਨਿਧਿਆਸਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨ ਮਨਨ ਨਿਧਿਆਸਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਔਰ ਗੁਰੂਦੇਵ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਲਾ ਸਾਡਾ ਕੱਪੜਾ ਮੈਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਨ ਸਾਡਾ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕੇ, ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕੇ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਣ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮੈਲ ਧੋਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੇ ਵੀ ਦਾਗ ਕਿਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਪੱਟੜੀ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਧੋਬੀ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਾਰੇਗਾ, ਮੈਲ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਮੈਲ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੱਟੜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਧੋਂਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਖਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਲਫ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂਦੇਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੈਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਪੂਰਨ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਵਰੂਪ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਵਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ आत्म स्वरूप ਨੂੰ ਅਸੀਂ पहचाने। हाँ जी बस जी, मेरे को तो आज का यही समझ आया। हाँ जी आशु राम की आज के आनंद की जी, जय। जय हो। कल मिलते हैं। ठीक है जी।